हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਦਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਾਇਰ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅੱਗੇ ਸਭ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ refers to goods and services or anything of value, okay, which is offered in the market for exchange of मतलब इन दी मार्केट फॉर एक्सचेंज। मतलब आप एक आइटम्स की एक्सचेंज करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं कि बदले पैसे दे बदले। जिस चीज़ की भी कोई गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू होंगी है मार्केट दे विच, जिद्दां पैसा अगर मतलब की कहने या तो आप बाटर सिस्टम फॉलो करते हैं कि उस तो तुमने शूज़ ले तो तुसी उसने अपनी कोई वैल्यूएबल उसनों अपनी कोई चीज़ देती। ठीक है, तो या तो आप की करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज किसी चीज़ तो लैने जी इसकी उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होंगी है, दैट प्रोडक्ट ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज, दैट इज़ नॉन एज प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल कुछ भी लगा लो, वेजिटेबल ऑयल लगा लो, ठीक है, डिटोल लगा लो, कुछ भी मिलियंस ऑफ एग्जाम्पल जी आप डे टू डे एक्टिविटी दे विच यूज़ करते हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन। The activities of marketing or the marketing efforts are hovering around its marketing offer may be product or services। hovering around मतलब बहुत ज़्यादा ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। there is no meaning in producing the goods or products or rendering services which do not fit into the eye। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਰ ਕਸਟਮਰਸ ਐਨੀ ਹਾਊ। ठीक है, आप कोई भी गुड्स ते सर्विसेज वो चीज़ प्रोड्यूस नहीं करांगे जो कस्टमर दी आईज ब्रेन ते हार्ट नू फिट ना करे। अ सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ स्मूथ सेलिंग इन द मार्केटिंग। मतलब अगर अपना प्रोडक्ट सैटिस्फाई है मार्केट दे विच तो अपनी स्मूथ एक स्टार्ट होंदा, स्मूथ स्टार्ट लेना अपने प्रोडक्ट दी। ठीक है, नेक्स्ट है कंसैप्ट ऑफ प्रोडक्ट। अ सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट। हुण वॉट इज़ अ सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट? हुण सैटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट किमें आप प्रोडक्ट ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ? ਓਕੇ, ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਟੂ ਦ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਐਨੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਅ ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਬਾਈ ਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। The product of an organization is an item of its output which is usually offered for a sale। ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈਟਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਲਈ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਟੈਂਜੀਬਲ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟਸ, ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੱਸਦੀਆਂ, प्रिस्क्रिप्शनस देती, तो डॉक्टर ने दसता कि तुम इदा इदा अपना मतलब ख्याल रखना है, तो दैट इज़ इनटेंजिबल इन नेचर। टेंजिबल की हो गया, तुम ग्रोसरी शॉप से ग्रोसरी शॉप से जा रहे हो तो शॉपिंग करके आ रहे हो, तो मटीरियल लेके आ रहे हो, समान लेके आ रहे हो, कुछ भी लेके आ रहे हो, तो दैट इज़ टेंजिबल। दस एन इंश्योरेंस प्लान ऑफ एन इंश्योरेंस कंपनी इज़ अ प्रोडक्ट विच इज़ अ सर्विस। हम आप इंश्योरेंस कंपनी तो इंश्योरेंस लैने, तो दैट इज़ मतलब आपको दिखता नहीं रहा ना, वेयर इज़ इट इंश्योरेंस आपको कितने दिखता नहीं रहा अपनी नेकेड आइज तो दैट इज़ नॉन एज द इंटेंजिबल सर्विस। प्रोडक्ट इज़ व्यूड बाय डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेज। हम प्रोडक्ट किसी लिए कुछ है, किसी लिए कुछ है। कंज्यूमर ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਲਈ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਬੰਡਲ ਆਫ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਦੈਟ ਆਈਡਲੀ ਮੀਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੀਡਸ। ਉਸਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੀ ਨੀਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਡਲੀ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
प्रोडक्शन मैनेजर ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਸਕ ਔਰ ਫੂਡ ਫॉर ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਹੀ ਸਪੈਂਡ ਹੋਲ ਟਾਈਮ ਔਨ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਕੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ ਲਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। Product implies not only physical attribute as most people think, but include the service both before and after sale and prestige that go long way increasing the customer satisfaction. Product ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ that is what physical attributes, ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that is product. No, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬੋਥ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਚੱਲੇਗਾ that is known as product. Product is a bundle of physical, service, symbolic particle expected to yield satisfaction or benefits to the buyer. According to Professor Harry L. Hansen, the product is a sum total of three things: the intrinsic characteristics, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤੋਂ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੈ। ਐਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਪਰਫੋਰਮ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਉਸਦੀ ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। The extrinsic characteristics is ਬਾਹਰਲੇ characteristics, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰਲੇ, ਇਨਰ, ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮਤਲਬ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਓਕੇ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਕੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕ ਕੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਾ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਵਿਦ ਇਟ, ਕੁਛ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸਦੇ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦਾ। ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਫੈਕਟਰਸ, ਕੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਅਦਰ ਫੈਕਟਰ, ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਅਤੇ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਵਿਚ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮਤਲਬ ਪਰਫੋਰਮ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਓਕੇ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਥੋੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਸੈਪਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਫਸਟ ਡੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫਿਲਿਪ ਕੋਟਲਰ ਇਜ਼ ਆਫ ਦ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੈਟ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ 3 ਪਾਰਟਸ, ਕਿ ਫਿਲਿਪ ਕੋਟਲਰ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ 3 ਪਾਰਟਸ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ 3 ਪਾਰਟਸ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਉਸਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਸਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਤੇ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਸਨੇ 2 ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਨੇ ਹੁਣ 3 ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਬਟ ਨੇਮ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਂਜੀਬਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਓਕੇ। ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਰਟ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਮਤਲਬ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਨਰਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਪਾਰਟ, ਜੈਨਰਿਕ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਮਨ, ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲਈ। ਲੈਟ ਅਸ ਟੇਕ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਮਰਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਕੈਮਰਾ ਦੀ। Viewed physically, it is an air-filled assembly of a metal or a plastic part surrounding a lens. ਹੁਣ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਸਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲ ਜਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। It has a case, accessories, instructions, all packed in an attractive box bearing a bright brand name. ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਸੋਨੀ ਦਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ। To the buyer, ਜੋ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਉਸਨੂੰ, the firm's product is composed of these elements plus the services that the manufacturer and the seller are making available as a part of a purchase, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਲਈ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਊਂਗੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਬੈਗ ਦੇਤਾ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਸੈਸਰੀਜ਼ ਦੇਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪਰਚੇਜ਼ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਰੀਅਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਅ ਬੰਡਲ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਰਟਸ ਐਂਡ ਦ ਕੰਪਨੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਓਕੇ। ਦ ਬਾਇਰ ਸੀਜ਼ ਕੈਮਰਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੀਨ ਆਫ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਹਿਜ਼ ਨੀਡਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਕੈਮਰਾ ਉਸਦੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ। ਇਟ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਹਿਮ ਪਲੇਜ਼ਰ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ, ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਮੋਰਟੈਲਿਟੀ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੈਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਕੈਮਰਾ ਬਾਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਨੀਡਸ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਨਸ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਿੰਗ an artistic or craftsmanship instincts. It is a symbol of status and a means of revealing to others। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕਸ ਔਰ ਕਰਾਫਟਮੈਨ ਇੰਸਟਿੰਕਟਸ, ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕਸ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੈਦਰ ਲੈਪਟੋਪ, ਵੈਦਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਵੈਦਰ ਦ ਕੈਮਰਾ, ਵੈਦਰ ਦ ਯੋਰ ਫੋਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰਾਫਟ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਪ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੈਨ ਯੂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਸਮ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਡ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। A product is anything that is potential valued by a target market, or the benefits or satisfaction it provides, including objects, services, organization, place, people, and ideas. We cannot afford to forget the definition given by American marketing associations, which runs as anything that can be offered to a market for attention। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫॉर attention, acquisition or consumption, including physical objects, services, personalities, organizations and desires। ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ। Anything to be called as a product has certain characteristics, both explicit and implicit। To have a clear understanding of the product concept, it is but essential to study these characteristics। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। These have very nicely presented by Professor Sturdivant and his associates in their little managerial analysis in the marketing। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੀਚਰਸ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ, ਓਕੇ। ਨਾਓ ਕੀ ਹੈ, ਫਸਟ ਕੀ ਹੈ ਫੀਚਰਸ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਚਰ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਐਂਡ ਇੰਪਲਿਸਿਟ। ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਇਟਸੈਲਫ, ਐਕਸਪਲਿਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ, ਕਲੀਅਰ ਮਤਲਬ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਇਮੇਜ ਹੋਣੀ, ਨੋ ਰੂਮ ਫॉर ਮਤਲਬ ਐਨੀ ਡਾਊਟ। ਕੁਛ ਡਾਊਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। Explicit product characteristics are those the perception of which is reasonably uniform among the observers। ਕਿ observers ਜੋ ਕੀ ਹੈ reasonably uniform same ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ observe ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। That is, there is a common agreement as to both existence and the nature of these attributes। Okay, 5 attributes ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। Physical configuration, ਮੋਸਟ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੰਡਲ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੱਫ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟੱਫ ਦਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਸਰਟੇਨ ਮਟੀਰੀਅਲਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਵੁੱਡ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਗਲਾਸ, ਤੁਮਨ, ਮੈਟਲ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਰਿਲੇਟਿਡ ਇਨ ਅ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੇ। ਐਵਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਓਨ ਸ਼ੇਪ, ਸਾਈਜ਼, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਅਮ, ਸਮੋਲ, ਲਾਰਜ, ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ, ਆਰਡਰ, ਟੇਸਟ, ਟੈਕਸਚਰ, ਕਲਰ, ਵੇਟ ਐਂਡ host of other such physical attributes। physical attributes in the sense ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਨ ਦ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਇਟਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਟਰੀਬਿਊਟਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਪੈਰੈਂਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਔਰ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਟੂ ਪਰਫਾਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। The claw hammer is a proficient instrument for driving and pulling nails। It may also function as a video defense against prowlers। claw hammer ਮੇਰੀ ਡਰਾਇੰਗ ਥੋੜੀ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ
ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਲੋ ਹੈਮਰ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਲੋ ਹੈਮਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਕਲੋ ਹੈਮਰ ਇਮੇਜ ਜੀ ਅਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਲੋ ਹੈਮਰ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇਲਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿੰਗ ਨੇਲਸ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, product are sold with the common understanding that the seller will render associated services in case of each product। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਆਰ ਸੋਲਡ ਵਿਦ ਦ ਕਾਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਮਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੈਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਥੀਸ ਆਰ ਬਿਫੋਰ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਬਿਫੋਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ demonstration, credit facilities available, and the after sale services are its delivery, installation, making available spare parts, repair services to maintain the operating condition of the product, and warranties expressed or implied। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਿਫੋਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦੇਣ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਸੈਲਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 50,000 ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ EMI 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ 1000 ਉਹਨੂੰ ਪਰ ਮੰਥ ਪੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਆਫਟਰ ਸੇਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇਤੀ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗਲਾਸ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫੋਨ ਦਾ, ਰਿਪੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰੰਟੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਈਅਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਓਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਪੈਕੇਜ ਐਂਡ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਟੂ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪੈਕੇਜ ਐਜ਼ ਦ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਆਪਾਂ ਹਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਮ ਟਾਈਮ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਸੈਪਰੇਟ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨਟੂ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਪੈਕੇਜ। ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਐਰੋਸੈਲ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਕਰੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਿੰਜ਼ਰਸ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਰਿਕਾਰਡਸ, ਕੁਛ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਨਾਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅਸ। ਫॉर ਦ ਬ੍ਰਾਂਡ ਔਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਦ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਮਤਲਬ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟ੍ਰਿੰਸਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਂਡ ਦ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। When we say Dunhill, it is not stand for any eatable or a drink but a smoking stuff। Dunhill कुछ cigarettes ਦਾ brand ਹੋਏਗਾ। Colgate paste ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ already struck ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ if somebody says Colgate then we automatically consider it as a paste। Seat for tires, Savlon for others, shave lotion and so on। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਡਿਟੋਲ ਹੈ, ਡਿਟੋਲ ਦੀਆਂ ਸੋਪਸ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਡਵ ਹੈ ਡਵ ਦੀ ਸੋਪ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਡਵ ਇਟਸੈਲਫ ਸੋਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ, this point out the relationship to other products sold by the firm or made and sold by the firm। That is, given product is the part of a set of products offered for sale by a particular seller bears and how both the seller and the buyer consider it। ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸੈਲਰ ਅਤੇ ਬਾਇਰ ਉਸਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅ ਸੈਲਰ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵਿਡਥ, ਡੈਪਥ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫਰਡ। ਵਿਡਥ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਮੋਲ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲਾਰਜ ਹੈ। ਡੈਪਥ ਕੀ ਹੈ ਉਸਦੀ, ਐਵਰੇਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਵਿਦਨ ਈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨ। ਐਂਡ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਮੀਨਸ ਦ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਅਮੰਗ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਨਸ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸੇਮ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਇਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸੈਲਰ ਵੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਨ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮੇਕਸ ਅਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟੂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ। At any point time, a product can be located in some stage of its existence. Through time, the industry sales of a given product follow characteristics pattern of increasing at first slowly, then at increasing rate, and then at decreasing rate, and finally absolute sales begin to decline. ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਸਲੋਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਇੱਕਦਮ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਸੇਲਸ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਕੀਆ ਦਾ ਫਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕਦਮ ਉਸਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ 20-30 ਈਅਰਸ ਬੈਕ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਇੱਕਦਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਰੇਟ ਉਸਦਾ, ਫਿਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਡਿਕਲਾਈਨ ਹੋ ਗਈ। The time required for each of these stages varies widely among the product. The product life cycle, made up of introduction, growth, maturity, and the decline, has its own implication for the producers and the consumers. Next ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ implicit characteristics ਬਾਰੇ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ।